student. Welcome to Sanskrit Aditya Group Tuition. Chapter number 5th, 10th standard 10, Gunavanti Kanya. Poet Danti is well known as a prose writer in Sanskrit literature. So Dandi, you must have heard this name in SS literature. He has written a prose work named Dashakumara Charitam. His theme is imaginative. 10 Kumaras, as it was decided, starts traveling the 10 different directions. During the journey, whatever every Kumara has experienced described in the 10 Uchvas, means 10 sections of his work. In 6th Uchvas, the Mantragupta described his own experience of journey. At this juncture, he narrated the story, the Shakti Kumara. This story has been edited and presented here in brief. So, here's the narration of the story of the Shakti Kumara. Let us hear the story. What is given in this story? Men and women are the two wheels of the chariot in the form of household life. As it is essential to have both the wheels of the chariot similar in shape and size, similarly, men and women working as wheels of the household chariot should also be similar in the thought and virtues. Shakti Kumara, the hero of the story, is endowed with the good qualities, and hence he wants to marry a girl having good qualities similar to him. He has made a plan to find out the qualitative girl of his own choice. એને પોતાની ચોઇસની ગર્લ જોઈતી હતી. As per his plan, a girl who can prepare and feed various food items from only one prastha means 2 kg, about 2 kg ની આજુબાજુ હોય તેને one prastha કહેવાય. One prastha of paddy is a virtuous girl. This is the condition he determined at that time. After finding such a girl, he would put a proposal of marriage, and she agrees, he will marry her. If she agrees, then he will marry her. Shakti Kumar, who was moving in different countries in search of virtuous girl, find one girl living in Kanchi Nagara, situated in the bank of river Kaveri in South India. The girl, using extraordinary intellect, prepares various food items and please the Shakti Kumar by feeding him those items with love. Thus, the girl succeeded in taste, मतलब જેનો ટેસ્ટ માટે જે એને એની પોતાની જે ટેસ્ટ હતી એની પસંદગી હતી એની કસોટી હતી તેમાં એ સક્સેસ થઈ. Shakti Kumar puts the proposal of marriage and marries her after her consent, any permission thi. The moral of the story is that in spite of wants of things, good virtues, a person with excellent skill can get desired happiness. Active past participle જેને કહેવાય કર્તરી ભૂત કૃદંત. Kartari Bhut Krudant is used in this lesson, which is to be noted. So, Vat, Van, Vati. These are the endings. These are the some endings. Ant. તો તેનાથી એન્ડ થતું હશે તો તમે એમ કહી શકો કે ઇટ ઇઝ એક્ટિવ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, એક્ટિવ ટેન્સ, એક્ટિવ પેસિવ આવે ને તેમાં. વત, વાન, વતી. મોસ્ટલી લેડીઝ હોય તો વતી આવશે. તો મોસ્ટ ઓફ ધ ચેપ્ટરના જે વર્ડ્સ છે તેમાં વતી આવશે, વિચ ઇઝ ટુ બી નોટેડ. સો ઇટ ઇઝ એક્ટિવ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, દેન ઇટ મીન્સ ધ કર્તરી ભૂત કૃદંત. ચલો જોઈએ શું કહે છે આ ચેપ્ટરને. આપણી શરૂઆત કરીએ. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધીસ ચેપ્ટર. કાંચી નગરે શક્તિ કુમારો નામ એકઃ શ્રેષ્ઠી પુત્ર પ્રવિશતિ સ્મ. So here you can see use of sma. So sma represents past tense, right? તો પ્રતિવસતિ પ્રતિવસતની બદલે પ્રતિવસતિ લખેલું છે, પ્રેઝન્ટ ટેન્સ કરી નાખ્યું, બટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સને પાછળ સ્મ લખો એટલે ઓટોમેટિક ઇટ બીકમ્સ પાસ્ટ ટેન્સ. તો this is use of sma. સો કાંચીનગરે એટલે કે કાંચીનગરમાં શક્તિકુમારો નામ એક, શક્તિકુમાર નામનો એક
શ્રેષ્ઠી પુત્ર એટલે કે વેપારીનો પુત્ર, સન ઓફ મર્ચન્ટ, પ્રતિવસતિ સ્મ રહેતો હતો. સો એનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન શું થશે? ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન વિલ બી there lived in the city called કાંચી નગર, in the city called કાંચી. કોણ રહેતું હતું? શ્રેષ્ઠી પુત્ર, એક શ્રેષ્ઠી પુત્ર, મતલબ વન મર્ચન્ટ, son of merchant named Shakti Kumar. So there lived in the city called Kanchi the son of merchant named Shakti Kumar. स सदा स्वकीयस्य जीवनस्य द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्ट तदा चिंतामात्पन्न. सो यदा सह यदा ते જ્યારે સ્વકીયસ્ય પોતાના જીવનસ્ય જીવનના દ્વાવિંશતિતમે એટલે કે 22માં, દ્વા એટલે 2 અને વિશંતિ એટલે 20, 2 + 20 એટલે 22 થાય. 22મા વર્ષમાં પ્રવિષ્ટ તદા પ્રવિષ્ટ થયો ત્યારે, યદા તદા જ્યારે ત્યારે, જ્યારે એ પોતાના જીવનના 22મા વર્ષમાં પ્રવેશ્યો એટલે કે એન્ટર થયો ત્યારે ચિંતામાત્પન્નમાં એટલે ચિંતામાત્પન્ન મતલબ એને ચિંતા થઈ, એને ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ, ચિંતામ ઉત્પન્ન. સો એનો મતલબ થાય, એનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન આપણે જોઈએ તો ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન વિલ બી when he entered the 22 years, when he entered 22 years, when he entered, when એટલે યદા, he entered સહ પ્રવિષ્ટ કયામાં? 22nd year of his life, of his own life. ત્યારે શું થાય છે? તો then he became worried, ચિંતામ ઉત્પન્ન, એને ચિંતા થઈ. ઇંગ્લિશમાં લખાય he became worried. Okay, so when he entered the 22nd year of his life, he became worried. શાના માટે ચિંતા થઈ તે હવે તમે જુઓ. નાસ્તિ દાર વિહીનાનામ અનુરૂપ ગુણદારાણામ ચ સુખમ. મતલબ થાય નથી સુખ, અથવા તો તે સુખી નથી. નાસ્તિ એટલે નથી, તે સુખી નથી. કોણ સુખી નથી? દાર વિહીનામ, દાર એટલે પત્ની, ભાર્યા, દારા એટલે પત્ની, પત્ની વિહીન એટલે વગરનો. પછી અહીંયા આપેલું છે રૂપ ગુણ દારણામ, કે જેની પાસે રૂપ અને ગુણ નથી. ન રૂપ ગુણ એટલે અહીંયા નંચ તત્પુરુષ સમાસ અહીંયા આપેલો છે. નંચ તત્પુરુષ સમય, જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ન હોય તેવું આપેલું હોય ત્યારે આ સમાસ આવે. તો કયું છે નંચ તત્પુરુષ અહીંયા આવેલું છે? તો તેમાં કંઈક એવી રીતે કરી શકાશે, જેનો રૂપ ગુણ વગરની પત્ની છે, અથવા તો જેની પત્ની છે જ નહીં, તે બંને પાસે સુખ નથી. તો આનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન શું થશે? those who have no wife, નાસ્તિ નથી, નો વાઇફ, દાર વિહીનામ એટલે વાઇફ વગરનો, those who have no wife, and those, અને એવા લોકો કે જેની વાઇફ રૂપ એટલે બ્યુટી અને ગુણ એટલે વર્ચ્યુ, બ્યુટી અને વર્ચ્યુ આવા કોઈ પણ જાતની ક્વોલિટી નથી, એટલે કે whose wife is devoid of suitable virtues, તેને શું થાય છે? do not become happy, નાસ્તિ ચ સુખમ, તે સુખી થતા નથી. એ કહે છે તત, સો. હવે એને થાય છે કે તત કથમ એટલે કેવી રીતના, કેવી રીતના, ગુણવતી ભાર્યામ અહમ વિંદયામિતિ, તો પછી હું કેવી રીતના ગુણવંતી કન્યા, વર્ચ્યુઅસ જે ગર્લ છે તે હું પામી શકું, લઈ શકું. સો હાઉ, સો તત એટલે હાવ, કથમ એટલે હાવ, તત એટલે સો, હાવ, વિંદયામિતિ કેન આઈ ગેટ, ગુણવંતી ભાર્યામ એટલે કે વર્ચ્યુઅસ વાઇફ, અહમ એટલે આઈ, તત કથમ અહમ ગુણવંતી ભાર્યામ
get virtuous wife. આગળ ચાલો. તત સ પ્રભુતમ વિચાર્ય વસ્ત્રાંતે પિન્નદ્દશાલી દારગ્રહણાય વિવિધાન દેશાન અભ્રમત. તત પછી તે ખૂબ વિચારીને, વસ્ત્રાંતે એટલે વસ્ત્રના છેડે, પિનબદ્ધશાલી એટલે કે જે પણ અનાજ છે તે અનાજને બાંધીને, દારગ્રહણાય એટલે પત્ની મેળવવા માટે, વિવિધાન દેશાન અલગ અલગ દેશોમાં ફરવા લાગ્યો. હી વન્ડર્ડ, હી સ્ટાર્ટેડ વન્ડરિંગ. રાઈટ. તો કેવી રીતના થશે આ આખાનું ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન તે જુઓ. દેન થિંકિંગ ડીપલી, ડીપલી એટલે ખૂબ વિચારીને, તત સ પ્રભુત વિચાર્ય, વન્ડર્ડ એટ વેરિયસ પ્લેસીસ, વિવિધાન દેશાન અભ્રમત. વન્ડર્ડ એટલે અભ્રમત અને વેરિયસ કન્ટ્રીઝ એટલે વિવિધાન દેશાન. વિથ પેડી ટાઈડ એટ હેમ ઓફ હિઝ ગાર્મેન્ટ. હેમ ઓફ હિઝ ગાર્મેન્ટ મીન્સ વસ્ત્રાંતે. પિનબદ્ધશાલી મતલબ કે ટાઈંગ, શાલી મતલબ પેડી, પેડી બાંધીને. કઈ જગ્યાએ? તો કે હેમ ઓફ ધ ગાર્મેન્ટ, એનું જે કપડું છે તેના છેડે પડશે. શું કરવા માટે જાય છે? ટુ ગેટ હર વાઇફ, ટુ ગેટ અ વાઇફ, સોરી, ટુ ગેટ અ વાઇફ. તો આખું ટ્રાન્સલેશન આવી રીતના થશે. ધેન થિંકિંગ ડીપલી હી વન્ડર્ડ એટ વેરિયસ પ્લેસીસ વિથ પેડી ટાઈડ એટ ધ હેમ ઓફ હિઝ ગાર્મેન્ટ ટુ ગેટ અ વાઇફ. આમાં તમને ખબર પડી છે કે કઈ જગ્યાએ લખેલું છે એટ ધ હેમ ઓફ ગાર્મેન્ટ, તો કે વસ્ત્રાંતે. બરાબર. શું બાંધીને? પેડી બાંધીને. એવું ક્યાં લખેલું છે? દાર ગ્રહણા એટલે ફોર ટુ ગેટ અ વાઇફ, એવું ક્યાં લખેલું છે? ખૂબ વિચારીને. ખૂબ ક્યાં લખેલું છે? અહીંયા લખેલું છે. વિચારી એટલે વિચારીને. સો દેટ ઓલ્સો યુ નીડ ટુ ટેક કેર ઓફ. એકદા સ કાવેરી તીરપત્તને સમાગત. એકવાર તે કાવેરીના કિનારે આવેલા શહેરમાં પહોંચી ગયો. એનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન થશે આવી રીતના. આ સેન્ટેન્સનું શું થશે? વન્સ એટલે એકદા, હી વેન્ટ ટુ ધ સિટી, સમાગત હી વેન્ટ, અથવા તો હી કેમ આવશે કેમ કે આ સમાગત છે ને. કેમ ટુ ધ સિટી. કયું સિટી? પતને એટલે સિટી. કયું સિટી? કાવેરી તીર, જે કાવેરીના કિનારે આવેલું છે. ટુ ધ સિટી ઓન ધ બેંક ઓફ રિવર કાવેરી. સો આનું આવું થશે. વન્સ હી કેમ ટુ ધ સિટી ઓન ધ બેંક ઓફ રિવર કાવેરી. આગળ. અત્ર સહ કૂપે વિરલભૂષણામ કુમારીમિકામ અપશ્યત. અપશ્યત એટલે નેગેટિવ, જોયું એને થશે. કુમારી એટલે કે યંગ ગર્લ, એકમ એટલે એક, વિરલભૂષણા આભૂષણ એટલે કે એના જ્વેલરી ઓર્નામેન્ટ્સ. વિરલ એટલે બહુ સ્કેર્સ, બહુ ઓછા હોય, બહુ મુશ્કેલીથી મળે તેને વિરલ કહેવાય. કૂપે એટલે કૂવા પાસે. અત્ર અને તેણે, અહીં તેણે કૂવા પાસે, કૂપે એટલે કૂવા પાસે, વિરલભૂષણા ઓછા ઘરેણાવાળી એકામ કુમારી, એક યંગ ગર્લને જોઈ. અપશ્યત પાસ્ટ ટેન્સ છે. તો અહીંયા તમારે ઇંગ્લિશમાં લખવું પડશે પાસ્ટ ટેન્સમાં, કેમ કે અપશ્યત છે એટલે ત અમવમ સતમ ત તામ અન યાદ હોય તો તમને, તો એના પરથી કરવાનું. તો કેવી રીતના થશે? હિયર હી સો, હિયર હી સો, અત્ર સ અપશ્યત. શું જોયું? હિયર હી સો અ યંગ ગર્લ, એકામ કુમારી, એકામ કુમારી, એક કુમારી, યંગ ગર્લ, વેરિંગ લેસ ઓર્નામેન્ટ, પણ ક્યાં જોઈ? નિયર ધ વેલ. તો આખું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન આનું થશે આવી રીતના. કેવી રીતના થશે? હિયર હી સો અ યંગ ગર્લ વેરિંગ ઓર્નામેન્ટ નિયર ધ વેલ. આગળ ચાલીએ. તસ્યા રૂપ સંપદા અભિભૂત સો અચિંતયત. આનું થશે તસ્ય એટલે તેના, રૂપ સંપદા, રૂપની જે સંપદા છે, એની સંપત્તિ છે, વેલ્થ છે, એનાથી અભિભૂત થઈને. અહીંયા છે રૂપ સંપદા પ્લસ અભિભૂત. અભિભૂત એટલે ઇમ્પ્રેસ થઈ જવું. તસ્ય રૂપ સંપદા અભિભૂત, તેના રૂપ અને રૂપની જે એની પાસે સંપત્તિ અથવા ટ્રેઝર છે એનાથી ઇમ્પ્રેસ થઈને, અભિભૂત થઈને, સહ અચિંતયત એણે વિચાર્યું. આ હોય તેને સો અચિંતયત આવી રીતે કરવાનું.
તેણે વિચાર્યું. તો ઇંગ્લિશમાં આનું ટ્રાન્સલેશન કઈ રીતના થશે? હી વોઝ, હવે શું થાય છે? હી વોઝ, સો અહીંયાથી લઈ શકાય. સો હી વોઝ ઓવરપાવર્ડ, અભિભૂત, ઓવરપાવર્ડ અથવા તો ઇમ્પ્રેસ્ડ શાનાથી? બાય રૂપ સંપદા એટલે કે બાય ધ વેલ્થ ઓફ બ્યુટી. થોટ, અચિંતયત એટલે થોટ. તો તસ્યા એટલે તેનું, આમાં ઇંગ્લિશમાં આવું પણ કરવું પડશે, હર. સો લુકિંગ એટ હર અથવા તો સો ડ્યુ ટુ હર અથવા તો સો હર wealth of beauty. So looking at her wealth of beauty, he was impressed and thought. એમ પણ કહી શકાય. or simply you can say he was overpowered by the wealth of her beauty and thought. શું વિચારે છે? આકષ્ટમ મે હૃદયમ અસ્યામા. તેના પિક્ચરમાં ને બધી જગ્યાએ ઘણી બધી થાય. આકષ્ટમ એટલે અટ્રેક્ટેડ, મે એટલે હું, આઈ એમ અટ્રેક્ટેડ. હાર્ટ એટલે મારું હૃદય, મારું દિલ અથવા મારું દિમાગ. અસ્યામ એટલે આના પર મારું દિલ આવી ગયું છે, મેરા દિલ ઇસ પે આ ગયા હૈ, એમ કહેવા માંગે છે. સો શું વિચારે છે? માય માઇન્ડ ઇઝ અટ્રેક્ટેડ ટુ ધીસ ગર્લ. અસ્યામ એટલે આના પર માય માઇન્ડ અથવા તો મારું દિલ, આકષ્ટ એટલે અટ્રેક્ટ થઈ ગયું છે એના તરફ અટ્રેક્ટ થઈ ગયું છે. માય માઇન્ડ ઇઝ અટ્રેક્ટેડ ટુ ધીસ ગર્લ. તદૈતામ પરીક્ષ વિવાહ પ્રસ્તાવમ કૃત્વા તસ્યામ સંમતો ઉદ્વહામી. સો ઉદ્વહામી એટલે ટુ ગેટ મેરિડ, સંમતો એટલે એની કન્સેન્ટ, એની પરમિશનથી, તસ્યામ સંમતો એટલે તેની પરમિશનથી. શું કરીને? અહીંયા જ્યારે પણ કૃત્વા આવે, ક્ષ, પ્ય, ક્ય, ત્વા, એ બધી વસ્તુ શું બતાવે? સંબંધક ભૂત કૃદંત બતાવે. સંબંધક ભૂત કૃદંત જ્યારે પણ હોય ત્યારે આમ કરીને પછી આમ કરીને પછી આવું કરે એવું હોય. એક એક્શન કરીને બીજી એક્શન કરવાની હોય એટલે એને સંબંધક ભૂત કૃદંત કહેવાય. પાસ્ટમાં એક સેન્ટર એક એક્શન થઈ જાય પછી બીજી કરવાની. તદિતામ ત્યાર પછી તેને પરીક્ષા, તદ ઇતામ એટલે કે તેને પરીક્ષા કરીને એટલે એને ટેસ્ટ કરીને, વિવાહ પ્રસ્તાવમ કૃત્વા એને ઓફર કરીને, મેરેજ માટેની ઓફર કરીને, તેને તેની સંમતિથી મેરેજ કરીશ, હું તેની સાથે પરણીશ એમ કહે છે. તો એનું ઇંગ્લિશ કેવી રીતના થશે? ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન તે કંઈક આવી રીતના થશે. સો ટેસ્ટિંગ, તદ ઇતમ ટેસ્ટિંગ હર, ઇતમ પરીક્ષા તેને ટેસ્ટ કરીને, સો ટેસ્ટિંગ હર એન્ડ મેકિંગ હર પ્રપોઝલ, વિવાહ પ્રસ્તાવમ કૃત્વા, મેકિંગ હર પ્રપોઝલ ફોર મેરેજ. આઈ શેલ મેરી, ઉદ્વામી એટલે આઈ, મી લખેલું છે ને એટલે એનો મતલબ આઈ થાય. હું મેરેજ કરીશ. આઈ વિલ મેરી, ક્યારે? તસ્યામ સંમતો, ઇફ શી એગ્રીઝ. રાઈટ? તો આખું ટ્રાન્સલેશન કેવી રીતના થયું આખા સેન્ટેન્સનું? તો આ સેન્ટેન્સનું ટ્રાન્સલેશન કંઈક આમ થશે. સો ટેસ્ટિંગ હર એન્ડ મેકિંગ હર પ્રપોઝલ, આઈ વિલ મેરી હર ઇફ શી એગ્રીઝ. સ તામ નિકષા સંગત્ય સવિનયમ આહ. તે એટલે કે હી, તામ એટલે તેની એટલે પેલી છોકરી હતી તેની, નિકષા એટલે નિયર નજીક, સંગત્ય જઈને, સવિનયમ એટલે કે વિથ સવિનય વિનયપૂર્વક, બરાબર, જેન્ટલમેનની જેમ, આહ એટલે પૂછ્યું. એટલે એનું ટ્રાન્સલેશન કેવી રીતના થશે? આવી રીતના થશે. રાઈટ? એની પાસે જઈને એટલે કે સંગત્ય નિકષા એટલે એને એમ કહેશે કે અપ્રોચિંગ હર એટલે ગોઈંગ નિયર હર. આ તામ ગોઈંગ નિયર હર. એન્ડ બીજું શું કરે છે? પોલાઇટલી સેડ, સવિનયમ આહ, પોલાઇટલી સેડ. સો હી લખી શકાય, હી અપ્રોચિંગ હર પોલાઇટલી સેડ, અથવા તો એમ કહી શકાય અપ્રોચિંગ હર પોલાઇટલી હી સેડ, હી સેડ. શું કહે છે? અસ્તિ તે કૌશલમ શાલીપ્રસ્થેન અનેન સંપન્નમ મહારમ માં ભોજયિતુમ. તો એમ કહે છે કે તારામાં એક કૌશલ એટલે સ્કિલ છે કે જે શાલી પ્રસ્થેન, શાલી એટલે પેડી, પ્રસ્થેન એટલે લગભગ 2 કિલો જેટલું મારી પાસે ખાલી શાલી એટલે કે ચોખા છે, પેડી છે 2 કિલો, અને એનાથી ફક્ત એનાથી જ સંપન્નમ આહાર એટલે પૂર્ણ રીચ ફૂડ, ફૂલ ડિશ, મામ એટલે મને, ભોજયિતુમ કરી શકશે.
એ કરી શકે તેમ છે, રાઈટ. તો આવી રીતના થશે. આનું ટ્રાન્સલેશનમાં કેવી રીતના થશે? તો ટ્રાન્સલેશન જુઓ. ડુ યુ હેવ સ્કિલ્સ? અસ્તિ તે કૌશલમ. તે એટલે તારામાં. ડુ યુ હેવ કૌશલમ એટલે કે ડુ યુ હેવ સ્કિલ. શાની સ્કિલ? ટુ ફીડ મા ભોજયિતુમ. ટુ ફીડ મી. ટુ ફીડ મી વિથ સ્ટુપેન્ટસ અથવા તો રીચ, તમે જે કહો તે. સંપન્નમ આહાર. સંપન્ન એટલે કે રીચ અને આહાર સંપન્નમ પ્લસ આહાર. સો સંપન્નમ આહાર મીન્સ રીચ ફૂડ, રાઈટ. પણ શાનાથી? પ્રિપેર્ડ વિથ શાલી પ્રસ્થેન અનેન એટલે કે વિથ ધીસ 1 પ્રાશ ઓફ પેડી ઓનલી. 1 પ્રાશ ઓફ પેડી. શાલી પ્રસ્થેન. તો પ્રસ્થેન એટલે મુઠ્ઠી જેટલું અથવા સોરી થોડું કે 2 કિલોની આજુબાજુ, અને શાલી એટલે પેડી. આગળ ચાલીએ. નેક્સ્ટ થશે તત સા ઓમિતિ ઉક્ત્વા પ્રસ્થમાત્ર ધાન્યમાદાય શ્રેષ્ઠીપુત્રસ્ય યાચનાનુસારમ કર્તુમ પ્રવૃત્તા. એટલે શું થશે? તતઃ એટલે ધેન, સા એટલે એ છોકરી, તે તેણી, ઓમિતિ એવું બોલે છે. ઓકે વાંધો નહીં, સારું. એવું બોલીને, ઉક્તવા એટલે બોલીને, આ પણ સંબંધક ભૂતકૃદન થઈ જાય. આવું બોલીને પછી આમ કરે છે એટલે એક એક્શન પછી બીજી એક્શન, સંબંધક ભૂતકૃદન. પ્રસ્થમાત્રમ એટલે ખાલી 2 કિલો જેટલું. ધાન્યમ આદાય એટલે કે ધાન્ય એટલે ગ્રેઇન લઈને, ધાન્યમ પ્લસ આદાય ધાન્ય લઈને, શ્રેષ્ઠી પુત્રસ્ય એટલે કે વેપારીના દીકરાની યાચના અનુસાર, યાચના એટલે એની માંગણી હતી, એની ડિમાન્ડ હતી, તે અનુસાર કર્તુમ પ્રવૃત્તા કરવા માટે બિઝી કરવા લાગે છે. સો ત્યાર પછી અથવા તો સો તે સારું એમ બોલીને પ્રસ્થમાત્રમ એટલે ખાલી 2 કિલો જેટલા ધનને લઈને વેપારીના પુત્રમાંની ઈચ્છા અનુસાર કરવા માટે જાય છે. ઇંગ્લિશમાં શું થશે આનું? સેઇંગ યસ. તત સા ઓમિતિ મુક્ત્વા સેઇંગ યસ એન્ડ ટેકિંગ આદાય એટલે લઈને, ટેકિંગ 1 પ્રાશ પેડી. પ્રસ્થમાત્રમ ધાન્ય 1 પ્રાશ પેડી. શું કરે છે? શી પ્રોસીડેડ ટુ ડુ. શું કરવા માટે? એઝ he has asked her. અથવા તો ધ મર્ચન્ટ, સન ઓફ મર્ચન્ટ આસ્કડ એમ લખી શકાય, કે અહીંયા શ્રેષ્ઠી પુત્ર મેન્શન કરેલું છે તો મર્ચન્ટ્સ સન એમ લખવું પડે. મર્ચન્ટ સન. તો આખું કેવી રીતના થશે? આખું આવી રીતના થશે કે સેઇંગ યસ, saying yes and taking only 1 prash paddy, she proceeded to do as the son of merchant had asked her. So look at this. અહીંયા જે છે તે કોણ છે? તો શક્તિકુમાર. આ કોણ છે? મેઇડ છે, મેઇડ. અને આ રહી આપણી ગુણવંતી કન્યા કે જેના અફેરમાં, જેની સાથે એને પ્રેમ થઈ ગયો છે. ચલો આગળ ચાલીએ. તતઃ આદૌ સા બુદ્ધિમતી કન્યા તાન શાલીન પ્રથમમ આતપે તપ્તવતી. તો તતઃ એટલે સો અથવા દેન, આદૌ એટલે લઈને, તે લઈને, સા એટલે તેણી, સહસા, બુદ્ધિમતી કન્યા તે બુદ્ધિવાળી કન્યા, તેને એટલે કે તે જે ધાન્ય આપેલું છે તેને, તે પેડીને, શાલીને એટલે પેડીને, પ્રથમમ એટલે પહેલાં, આતપે તપ્તવતી. આતપે એટલે કે સનલાઇટમાં, તપ્તવતી એટલે સુકાવે છે, તપવે છે, રાઈટ. તડકામાં એને સૂકવે છે. એટલે શું થયું? ધેન ફર્સ્ટ, તતઃ પ્રથમમ, પ્રથમમ એટલે સૌથી પહેલાં, ધેન ફર્સ્ટ શું કરે છે? ધેટ ઇન્ટેલિજન્ટ ગર્લ, સા બુદ્ધિમતી કન્યા, હીટેડ તપ્તવતી, કોને? હીટેડ એટલે તપ્તવતી, કોને? તાનશાલિનઃ, ધીસ પેડી અથવા ધ પેડી, ઇન ધ સન મીન્સ આતપે, ઇન ધ સન અથવા તો તાપમાં, આદવ એટલે લઈને એમ પણ કહી શકાય, આદાય આદવ એ લઈને. તો આ લઈને એટલે કે ટેકિંગ ધીસ ફર્સ્ટ, taking this first, the intelligent girl heated the paddy in the sun. તત સમાયામ પરિશુદ્ધયામ ભૂમૌ તાન અઘટયત. Then
समायाम एटले लेवल, जे लेवल करेलू होय तेवी, परिशुद्धयाम एटले के चोख्खी, भूमो एटले जमीन, तान अघटत एटले तेने नीचे पाथरे छे अथवा तो जमीन पर नीचे ग्राउंड पर नाखे छे। तो तेनुं केवी रीतना थशे ते तमे जुओ। then she ground the, अघटत एटले नीचे जमीन पर नाखे छे, राइट। she ground them, तान एटले them तेने, on the floor एटले भूमो जमीन पर, on the floor पण केवी, on the flat or even, flat एटले समायाम समतल होय तेवी जमीन पर, समतल जमीन पर नाखे छे, बराबर। एने परिशुद्धयाम एटले चोख्खी, क्लीन ते पण लखવું પડશે એની અંદર। તો શું લખે છે? then she ground them on the flat and clean ground, even ground, ફ્લેટ પણ કહી શકાય, ઇવન પણ કહી શકાય, બેમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ કહેવાય। અનેન તુષેભ્યસ્ત તંડુલા પૃથક સંજાતા, આમાં બે વસ્તુ છે, તુષા એટલે કે પેલા તણખલા અથવા તો જેને હસ્ક કહેવાય, હસ્ક, અને તંડુલ એટલે ચોખા, રાઈસ। તો તુષેભ્ય તંડુલા એટલે કે હસ્કમાંથી, ભ્ય એટલે માંથી, તણખલામાંથી, હસ્કમાંથી, તંડુલ એટલે ચોખા, પૃથક સમજાતા, પૃથક એટલે સેપરેટ અને સંજાત એટલે થઈ જાય છે, રાઈટ। તો એનાથી શું થાય છે? તે હસ્ક અને તંડુલ, હસ્ક એટલે કે છોટલા અને ચોખા બંને છૂટા પડી જાય છે। તો ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાશે શું થશે? તો એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધેસ એટલે અનેન એનાથી, એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધેટ ધ રાઈસ ગ્રેન્સ were separated from husk, પૃથક, were separated from husk, husk એટલે તૃષા, તૃષ એટલે તણખલું પણ કહેવાય। આગળ કેવી રીતના ચાલશે? તંડુલાન સંપ્રાપ્ય સા તૃષાન ભૂષણાનામ માર્જનાર્થ સ્વર્ણકારાય વિક્રેતુ ધાત્રીમ અકથયત। તો તંડુલાન સંપ્રાપ્ય એટલે કે હવે એને ચોખા મળી ગયા, પહેલાં તો એને પેડી આપેલા, તેમાંથી ચોખા મળી ગયા, તો ચોખા પ્રાપ્ત કરીને, સંપ્રાપ્ય એટલે મેળવીને, સા એટલે તે છોકરી, તુષાન એટલે છોટલાને એટલે કે એના જે હસ્ક હોય તેને, ભૂષણાનામ, ભૂષણ એટલે આભૂષણ, ઓર્નામેન્ટ, ભૂષણાનામ એટલે કે ઓર્નામેન્ટ્સને, માર્જનાર્થમ એટલે ચમકાવવા માટે, એને સરખા ચોખ્ખા કરવા માટે, સ્વર્ણકારાય, સ્વર્ણકાર એટલે સોનીને, સ્વર્ણકારાય આય, સોનીને, વિક્રેતુમ, વિક્ર કરવું એટલે વેચવું, વેચવા માટે, તુમ લખેલું છે જો, વેચવા માટે એટલે એને હિત્વર્થ કૃદંત કહેવાય, હિત્વર્થ કૃદંત, જેની પાછળ તુમ આવે એને હિત્વર્થ કૃદંત કહેવાય, પર્પઝ કહેવાય, શાના માટે મોકલાવે છે તે। વિક્રેતુમ ધાત્રીમ અકથયત, ધાત્રીને કહે છે, ધાત્રી એટલે જે મેડ હોય એ લોકોને ત્યાં મેડ, જે કામ કરવાવાળી, તો એને કહે છે। તો શું આવશે? having obtained the rice grains, having obtained the rice grain, પછી શું કરે છે? she, અકથયત એટલે told, કોને કહે છે? told the elderly maid, elderly maidને શું કરવા માટે કહે છે? to sell, જો પર્પઝ આપેલો છે to sell, શાના માટે? to sell, કોને વેચવા માટે? શું વેચવાનું? તો કે સોને વેચવાનું છે, husk to the goldsmith, શાના માટે? for cleaning, માર્જનાર્થમ એટલે ક્લીનિંગ ધ ઓર્નામેન્ટ્સ। આખું ટ્રાન્સલેશન આનું કેવી રીતના થશે? ફરી પાછું એક વખત બોલું। હેવિંગ ઓબ્ટેન્ડ ધ રાઈસ ગ્રેન્સ, શી ટોલ્ડ ધ એલ્ડરલી નર્સ ટુ સેલ, નર્સ અથવા તો મેડ પણ તમે કહી શકો, એલ્ડરલી મેડ ટુ સેલ ધ હસ્ક ઓફ ધ ગોલ્ડસ્મિથ ફોર ક્લીનિંગ ધ ઓર્નામેન્ટ્સ। તસ્માત યત ધનમ મિલતી તેન કાષ્ઠાની આહર ઇતિ ચ ધાત્રી નિવેદવતી, નિવેદન કરવું એટલે કહેવું, રિક્વેસ્ટ કરતા હોય ને, નિવેદવતી, તો અમે તમને વતી દેખાશે, એક્ટિવ વોઇસ આપેલું છે, કર્તરી વિભક્તિ, કર્તરી ભૂત કૃદંત, નિવેદવતી એટલે કહ્યું। તો વોટ શી સેડ, એણે શું કહ્યું? તસ્માત યદ ધનમ મિલતી, તેમાંથી જે ધન મળશે, તેન કાષ્ઠાની આહાર, તેમાંથી લાકડા, કાષ્ઠ એટલે લાકડું, આહાર એટલે લાવવાનું, એવું પણ એ મેઇડને નિવેદન કરે છે, એવું કહે છે।
એને શું કીધું એની પહેલાંને કે આમાંથી જે પૈસા આવશે તે પૈસામાંથી શું કરવાનું, લાકડા લઈ આવવાનું. તો એનું ઇંગ્લિશ થશે શી ટોલ્ડ એટલે નિવેદતી, એણે કહ્યું હતું. શી ટોલ્ડ એલ્ડરલી નર્સ ઓર એલ્ડરલી મેડ એટલે કે ધાત્રીમ એટલે મ પાછળ લાગેલો હોય અથવા માથે મીંડું હોય એટલે સેકન્ડ વિભક્તિ કહેવાય, મ એને, રાઈટ. શી ટોલ્ડ ધ મેડ, શું મેડને કહે છે, રાઈટ. શી ટોલ્ડ ધ મેડ ટુ બ્રિંગ ફાયરવુડ, આહર બ્રિંગ ફાયરવુડ કાષ્ઠાની, વિથ ધ મની શી વુડ ગેટ, તસ્માત યદ ધનમ મિલતી, ધ મની શી વુડ ગેટ. આખું થશે શી ટોલ્ડ હર મેડ ટુ બ્રિંગ ફાયરવુડ વિથ ધ મની શી ગેટ. ધાત્રીમ કાષ્ઠાની આનીતવતી, ધાત્રીમ એટલે મેડ, એણે શું કર્યું, કાષ્ઠાની એટલે લાકડા, આનીતવતી આ પણ લાવી, એ પોતે લાવી એટલે એક્ટિવ વોઇસમાં આપેલું છે. એટલે આ થયું તમારું ભૂતકૃદંત. પણ કયું, કર્તરી ભૂતકૃદંત, કર્તરી ભૂતકૃદંત એક્ટિવ. તો ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાશે ધ મેડ બ્રોટ ધ વુડ, ધ મેડ બ્રોટ ધ વુડ. તદંતરમ સા તંડુલાન અસકૃત જલેન પ્રક્ષાલિતવતી, ઉષ્ણીકૃતે જલે ચ તાન પ્રક્ષિપ્તવતી. તો અહીંયા તમને બધું ઘણું બધું દેખાશે, વતી વતી વતી, તો એ બધા સંબંધક શું કહેવાય ને આપણે એને કર્તરી ભૂતકૃદંત કહેવાશે બધાને. તો શું કરે છે, તદંતરમ એટલે ત્યાર પછી, તેણી એટલે કે તે, તંડુલાન ચોખાને, સકૃત એટલે ઘણીવાર, જલેન પ્રક્ષાલિતવતી, જલેન એટલે જળ વડે, પાણી વડે, વિથ વોટર, પ્રક્ષાલિતવતી એટલે કે એને ધોવે છે, પ્રક્ષાલન કરવું. આપણે સંસ્કૃતમાં પણ જ્યારે શ્લોક બોલતા હોય, બ્રાહ્મણ કહે તો હસ્ત પ્રક્ષાલમ કર્તુમ ઇચ્છતી અથવા તો હસ્ત પ્રક્ષાલમ કરું એવું કહે છે, એટલે કે હાથ ધોવાનું કહે છે. એટલે અહીંયા કોની વાત કરે છે, અસકૃત જલેન એટલે વારંવાર તંડુલને પાણી વડે ધોવે છે. ઉષ્ણીકૃતે એટલે ગરમ કરેલા, જલે એટલે પાણીમાં, તાન પ્રક્ષિપ્તવતી, પ્રક્ષિપ્ત એટલે નાખવું, રાઈટ. પ્રોજેક્ટ કરવું, એકચ્યુઅલી પ્રોજેક્ટ કરવું હોય, આપણે કોઈ વસ્તુને ફેંકીએ તેને પ્રોજેક્ટ કરવું કહેવાય, અને ઇંગ્લિશમાં પ્રોજેક્ટ કરવું, ગુજરાતીમાં એને પ્રક્ષિપ્ત કરવું કહેવાય. એની બદલે અહીંયા પ્રક્ષિપ્ત એટલે નાખવું એમ સમજો તમે. તો શું કરે છે, તદંતરમ એટલે શું થશે, ત્યાર પછી, એટલે કે ધેન શી વોશ્ડ ધ રાઈસ ગ્રેન્સ, તદંતરમ શા વોશ્ડ ધ રાઈસ ગ્રેન, પ્રક્ષાલિતવતી તંડુલાન વોશ્ડ ધ રાઈસ ગ્રેન. પણ કેવી રીતના, મેની ટાઈમ્સ, અને તે પણ લખવું પડે વિથ વોટર. Then she washed the rice grains many times with water and put them to hot water. Again water word આવો જોઈએ. Water કેવી રીતના, ઇન ધ વોટર આ કામ થઈ ગયું. તાન પ્રક્ષિપ્તવતી એટલે તમારે ઇંગ્લિશમાં લખેલ છે પુટ એટલે મૂકવું, તાન એટલે તેને, રાઈટ. તો આખી વસ્તુ પુટ ધેમ ઇન ટુ ધ હોટ વોટર, આખું ઇંગ્લિશમાં કેવી રીતે થશે, Then she washed the rice grains with water many times and put them in hot water. Them એટલે અહીંયા લખેલ છે તાન, રાઈટ. હોટ વોટર એટલે ઉષ્ણીકૃતે જલે, પ્રક્ષિપ્તવતી એટલે પુટ, એવરીથિંગ ઇઝ રિટન. અલ્પિયસા કાલેનૈવ થોડા સમયમાં, તંડુલાહા સિદ્ધા સંજાતા થોડી વારમાં ચોખા રંધાઈ ગયા અથવા તો પ્રિપેર થઈ ગયા. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાશે ઇન શોર્ટ ટાઈમ. અલ્પિયસા ટાઈમ કાલનેવ એટલે ટાઈમ, ઇન શોર્ટ ટાઈમ ધ રાઈસ વર કુકડ સંજાતા એટલે થઈ ગયા, કુક થઈ ગયા. તત ઇંધનાની જલેન શમયિત્વા, ધેન એટલે કે પછી, ઇંધનાની ઈંધણ એટલે ફ્યુલ, જે પણ એનું ફાયરવુડ હતું તેને પાણી વડે, જલેન એટલે વિથ વોટર, શમયિત્વા શમન કરવું એટલે એને ઓલવી કાઢવાનું, શમન કરીને
આ પણ ત્વા પ્ય ક્ય ક્ષ, રાઈટ, સંબંધક પૂતકૃદન. કૃષ્ણાંગારમ આપી, કૃષ્ણ એટલે કાળા, અંગાર, અંગાર એટલે કોલસા, અંગારો એટલે લાલ લાલ સળગતો કોલસો હોય તેને કહેવાય, પણ એ જે લાલ સળગતા કોલસા છે કાળા તેને પણ તદર્થિભ્ય પ્રેષયિત્વા તત ધનમ લબ્ધમ તેન ધનેન શાકમ ધૃતમ દધિતૈલમ ચ કૃતવતી. કેટલી બુદ્ધિ છે એનામાં જો. સત ઇંધનાની જલેન શમયિત્વા, ત્યાર પછી એ ફાયરવુડને પાણી વડે ઓલવીને કૃષ્ણાંગારામ આપી એટલે કે કાળા જે અંગારા હતા તેને ઓલવી કાઢ્યા છે, એટલે હવે કાળા કોલસા થઈ ગયા. તદ એટલે કે કોલને, તદર્થિભ્ય તેને શાના માટે, શાના શું કરવા માટે, પ્રેષયિત્વા એને મોકલે છે, યત ધનમ લબ્ધ અને મોકલે છે વેચવા માટે, અને પછી એમાંથી જે પૈસા મળશે, યદ ધનમ લબ્ધ, લબ્ધ એટલે મેળવવું, તેન એટલે તેના વડે, ધનેન તે ધનેન, તેન ધનેન એટલે તે ધન વડે, શાકમ એટલે શાક, ધૃતમ એટલે ઘી, દધી એટલે દહીં, તૈલમ એટલે તેલ, ચક્રિતવતી એટલે ખરીદવાની વાત કરી છે, ખરીદે છે. અહીં વતી એટલે પાછું ખરીદે છે, એક્ટિવ વોઇસ આની અંદર આવશે, રાઈટ. તો then having extinguished, શમયિત્વા એટલે extinguished, રાઈટ, the wood ઇંધનાની, with water જલેન, and with whatever yad dhanam, with whatever dhanam she got, લબ્ધ જે મળ્યું, રાઈટ, by sending પ્રેષયિત્વા એટલે મોકલીને, the coal to the coal એટલે કૃષ્ણાંગારામ આપી, કૃષ્ણાંગારાન આપી એટલે કે જે કોલ છે તેને, કોને, તો જેને જરૂર છે તેને, તદ નિર્ભ્ય એટલે કે જેને જરૂર છે, the one who requires this, જેને જરૂર છે, રાઈટ, તેને મોકલાવાની વાત કરેલી છે. તેની પાસે મોકલાવીને એટલે કે જેને જરૂર છે તેને મોકલાવીને, she brought, શું લાવવાનું કહે છે, ચક્રિતવતી એટલે she brought શું વસ્તુ, she brought અહીંયા શાકમ એટલે વેજીટેબલ, ધૃતમ એટલે ઘી, દધી દહીં, તૈલમ એન્ડ એવરીથિંગ લઈને આવે છે, કર્ડ એટસેટ્રા. સો ઇંગ્લિશમાં આનું કંઈક થશે આવી રીતના. Then having extinguished the wood with water and with whatever money she got, by sending the coal to those who needed, જેને જોઈતું હોય તેને આપીને, then needed them, she brought vegetables, ઘી, ઓઇલ, કર્ડ, પહેલાં કર્ડ આવે પછી ઓઇલ આવે, આટલું કરે છે. તેન ચ સા વિવિધાની વ્યજનાની સંપાદિતવતી, સંપાદન કરવું એટલે બનાવવું, સંપાદક જે બનાવનાર એડિટર હોય તેને સંપાદક કહેવાય, પણ અહીંયા મતલબ કાઢવાનું છે બનાવ્યું છે. સો તેન એટલે તેના વડે, જે મળ્યું છે તેના વડે, સા વિવિધાની વ્યજનાની, વિવિધ એટલે વેરિયસ, વ્યજન એટલે કે અલગ અલગ ડિશિસ, સંપાદિતવતી એટલે કે બનાવે છે. એટલે આમ કહી શકાય. એન્ડ ચ એટલે એન્ડ, વિથ ઇટ તેન તેના વડે, શી પ્રિપેર્ડ સા સંપાદિતવતી શું બનાવે છે, વેરિયસ ડિશિસ વિવિધાની વ્યજનાની. તો ઇંગ્લિશમાં ઓર્ડર થોડો ચેન્જ થાય કે કેવી રીતના થશે. એન્ડ વિથ ઇટ શી પ્રિપેર્ડ વેરિયસ ડિશિસ, શી પ્રિપેર્ડ વેરિયસ ડિશિસ. આગળ સંપન્ને આહારે સા કન્યા ધાત્રીમુખેન અતિથયે પ્રથમમ સ્નાતુમ નિવેદિતવતી. નિવેદિત એટલે કે નિવેદન કરવું, નિવેદન કરવું એટલે રિક્વેસ્ટ કરવી. શું કરવાનું કહે છે, સંપન્ને આહારે એટલે કે ખોરાક ખાવાનું પતી ગયા પછી, સા કન્યા તે છોકરી, ધાત્રીમુખેન એટલે પોતે નથી કહેતી પણ પેલી મેડના મોઢેથી, કોને કહે છે, અતિથયે એટલે અતિથિને, પહેલાં સ્નાન કરવાનું કહે છે, નાહવાનું કહે છે, ટુ ટેક અ બાથ, રાઈટ. હવે એ વસ્તુનું આપણે ઇંગ્લિશ કરીએ કેવી રીતે થશે. વેન ફૂડ વોઝ રેડી, સંપન્ને આહારે એટલે ફૂડ એ લોકોનું તૈયાર થઈ ગયું. વેન ધ ફૂડ વોઝ રેડી, ધ યંગ ગર્લ સા કન્યા
આસ્ક ધ ગેસ્ટ, અતિથયે નિવેદતવતી, આસ્ક ધ ગેસ્ટ કોના થ્રુ? તો ધાત્રીમુખેન, આના દ્વારા, એટલે કે થ્રુ ધ મેડ. શાના માટે કહે છે? સ્નાતુમ એટલે કે ટુ ટેક અ બાથ, અને આ પ્રથમમ એટલે ફર્સ્ટ લખવાનું, ફર્સ્ટ. સો વેન ધ ફૂડ વોઝ રેડી, ધ યંગ ગર્લ આસ્ક ધ ગેસ્ટ through the elderly maid or ખાલી through maid to first take the bath. પ્રથમમ સ્નાતુમ નિવેદતી એટલે to first take the bath. તતઃ સ્નાન શુદ્ધાય તસ્મે અતિથયે सा पेयोप आहारम पूर्वम भोजनम धृत सहितम ओदनम व्यजनम च अयच्छत. तत એટલે કે પછી સ્નાન શુદ્ધાય તસ્મે એટલે કે સ્નાનથી શુદ્ધ થયેલા તેમને, એટલે કે તે તસ્મે અતિથય એટલે સ્નાન વડે શુદ્ધ થયેલા તે અતિથિને, સા એટલે તે પોતે છોકરી, પેયોપહાર પૂર્વમ, પેય એટલે પીવાની વસ્તુ, અને અલ્પાહાર એટલે ઓછો આહાર, એટલે કે નાસ્તા જેવું કહી શકાય, સ્નેક્સ જેવું કહી શકાય, અથવા સ્ટાર્ટર કહેવાય, આપણે સ્ટાર્ટર પણ કહી શકીએ. તો બેવરેજીસ અને સ્ટાર્ટર અને ભોજન પણ આપે છે, ખાવાનું પણ આપે, મેઇન કોર્સ પણ આપે. ધૃત સહિતમ, ધૃત એટલે શું આપે છે? એની સાથે ઘી સાથે ચોખા, ઓદન એટલે પણ ચોખા થાય. ઓદનમ મીન્સ રાઈસ, ઓદનમ મીન્સ રાઈસ, અને વ્યજન જે પણ એને બધા વ્યજન બનાવેલા હતા તે પણ એને આપે છે. અયચ્છત એટલે આપવું, ગીવ, ટુ ગીવ. અયચ્છત મીન્સ. તો આનું આખું ટ્રાન્સલેશન કંઈક આવી રીતના થશે. ઇટ વિલ બી સમવોટ લાઈક ધીસ. તો આમાં ખાસ કરીને ખાવાનું આપે છે, બરાબર. ખાવાનું બની ગયા પછી આ બધી વસ્તુ કરે છે. ખાવાનું પતી ગયા પછી એને કહે છે કે તમે પહેલાં નાહી લો. નાહી લીધા પછી એમ કહે છે કે ભાઈ હવે તમને ખાવાનું આપવું. પણ ખાવામાં કઈ વસ્તુ આપે? ખાલી જે બનાવેલું છે તે જ વસ્તુ આપી દે છે? નો. દેન ધ ગેસ્ટ હુ ઇઝ ક્લીન હિમસેલ્ફ, દેન ધ ગેસ્ટ હુ ઇઝ ક્લીન હિમસેલ્ફ, જે પોતે ક્લીન થઈ ગયા છે, ચોખ્ખા થઈ ગયા છે, તેમને, રાઈટ, બાય ટેકિંગ બાથ, શાનાથી ચોખ્ખા થઈ ગયા છે? તો કે સ્નાન શુદ્ધાય, સ્નાન વડે, બાય ટેકિંગ બાથ. શી ગેવ રાઈસ, શી ગેવ રાઈસ, રાઈસ તો આપે જ છે, પણ શું ખાલી રાઈસ આપે છે? એન્ડ અધર ડિશિસ, વ્યંજનસ ચ, એન્ડ અધર ડિશિસ, શાની સાથે? ધૃત સહિતમ એટલે કે વિથ ઘી એ આપે છે. પણ ક્યારે આપે છે? ઇંગ્લિશમાં આ બધું વસ્તુ આગળ આવી જાય. આફ્ટર ફર્સ્ટ ઓફરિંગ બેવરેજ એન્ડ ધ સ્નેક્સ, અથવા તો જેને સ્ટાર્ટર કહેવાય. આફ્ટર ઓફરિંગ બેવરેજ એન્ડ સ્ટાર્ટર, શી ગેવ ધેમ ધ રાઈસ એન્ડ અધર ડિશિસ પ્રિપેર્ડ બાય હર, એને આપે છે. તો આખું ટ્રાન્સલેશન કંઈક આવી રીતના થશે એનું. ધેન ધ ગેસ્ટ હુ ઇઝ ક્લીન્ડ હિમસેલ્ફ બાય ટેકિંગ બાથ, આવ્યું હતું, આ થશે. શી ગેવ, શી એટલે સાથી ચાલુ થશે. શી ગેવ રાઈસ એન્ડ અધર ડિશિસ પ્રિપેર્ડ, રાઈટ. તમે એમ કહી શકો શી ગેવ રાઈસ એન્ડ અધર ડિશિસ વિચ ઇઝ પ્રિપેર્ડ, એમ પણ કહી શકો, નહીં લખો તો પણ ચાલે. વિથ ઘી, રાઈસ એન્ડ અધર ડિશિસ વિથ ઘી, આફ્ટર ફર્સ્ટ ઓફરિંગ બેવરેજ એન્ડ સ્નેક્સ, એટલે પહેલાં નાસ્તો, બેવરેજ એટલે કે કોઈ પણ જાતનું ડ્રિંક, કોલ્ડ ડ્રિંક, અને એટલે કોઈ પણ જાતનો શરબત, અને કોઈ પણ જાતનું સ્ટાર્ટર કંઈ ખાવાનું આપ્યું. મધ્યે મધ્યે સા ભોજ્યાદિનામ વિવિધાનામ પદાર્થાનામ વર્ણનમ કૃત્વા અતિથિ ભોજન રુચિમપી અવર્ધયત. તો મધ્યે મધ્યે એટલે વચ્ચે વચ્ચે, જ્યારે જમતા હતા ત્યારે વચ્ચે, સા એટલે તે છોકરી, ભોજ્યાદિનામ એટલે ભોજનના વિવિધ પદાર્થના, ભોજનની અંદર, ખાવાની અંદર જે અલગ અલગ વસ્તુ નાખેલી છે એ અલગ અલગ પદાર્થ એટલે અલગ અલગ સબસ્ટન્સનું વર્ણન કરે. વર્ણન એટલે ડિસ્ક્રાઇબ કરે, ડિસ્ક્રાઇબ કૃત્વા કરીને, અતિથિને ભોજન રૂપીમપી વર્ધયત એટલે કે ભોજનમાં રુચિ, એનું એપેટાઇટ વધારે, ઇન્ક્રીઝિસ હિઝ એપેટાઇટ, એનું એપેટાઇટ વધારે એટલે કે એની ઇન્ક્રીઝ કરે, ભૂખને વધારે, ખાવાનું એને ઇન્ક્રીઝ થાય એના માટે. સો ઇન બિટવીન, મધ્યે મધ્યે એટલે ઇન બિટવીન. સા એટલે કે શી, ધ યંગ ગર્લ, જે ધ યંગ ગર્લ નહીં લખો, શી લખો તો પણ ચાલે, કારણ કે આમાં શી આપેલું છે, સા આપેલું એટલે. પછી શું કરે છે?
ભોજનમ રુચિમપી વર્ધયત, તેને કહેવાય વેટેડ ધ ગેસ્ટ ડિઝાયર. વેટેડ ધ ગેસ્ટ ડિઝાયર. વેટેડ એટલે WHETTED એટલે ઇન્ક્રીઝ કરવું, એક્સ્ટ્રીમ કરવું, એની ભોજનની રુચિ છે, એપેટાઇટ છે, એને એક્સ્ટ્રીમ કરે છે. વર્ધયત એટલે વધારે છે. ગેસ્ટ ડિઝાયર ફોર મીલ. ગેસ્ટ ડિઝાયર ફોર મીલ બાય ડિસ્ક્રાઇબિંગ. કેવી રીતના? બાય ડિસ્ક્રાઇબિંગ, વર્ણન કરવું એટલે બાય ડિસ્ક્રાઇબિંગ the various food items and other things. other જો આ ફૂડ આઇટમ્સ છે અને આ અધર આઇટમ્સ છે, બંને વસ્તુ અંદર લખેલી છે. તો આવી રીતના થશે. ઇન બિટવીન ધ યંગ ગર્લ even whetted the guest's desire for the meal by describing the various food items and other things. ભુક્તે તુ તસ્મિન અતિથૌ તયા તાંબુલસ્યાપી વ્યવસ્થા કૃતા. તાંબુલસ્ય અપી, આનો મતલબ થાય તાંબુલસ્ય, તાંબુલની પણ, અપી એટલે પણ, વ્યવસ્થા કૃતા એટલે વ્યવસ્થા કરી. એટલે ભુક્તે એટલે ખાધા પછી તેણે તેમના માટે, એટલે કે તે અતિથિઓ માટે, તેણીએ એટલે પોતે, તાંબુલસ્યાપી વ્યવસ્થા કૃતા. તાંબુલ એટલે બીટલ નટ, એટલે કે આપણે જેને સોપારી કે તાંબુલ ફલાની, એટલે તાંબુલ ફળ એટલે શું થાય? સોપારી થાય, બીટલ નટ. સો એને સોપારીની પણ વ્યવસ્થા કરી મુખવાસ માટે. આપણે પણ જ્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ભોજન શું કહે ને થાળ ધરાવતા હોય ત્યારે આપણે તાંબુલની એટલે કે સોપારીની વાત કરીએ, મુખવાસની વાત કરીએ આપણે, તો એ જ વસ્તુ છે તાંબુલ. તાંબુલ એટલે સોપારી. તો આનું ટ્રાન્સલેશન સમથિંગ આવી રીતના થશે. વેન ધ ગેસ્ટ હેડ ફિનિશ્ડ વિથ ધ મીલ. વેન ધ ગેસ્ટ હેડ ફિનિશ્ડ વિથ ધ મીલ એટલે કે ભુક્તે, ખાઈ લીધા પછી. બરાબર, આના માટે ઇંગ્લિશમાં આટલું બધું કહેવું પડે, સંસ્કૃતમાં એક જ વર્ડથી ચાલી જાય, ભુક્તે. વિથ ધ મીલ ધ અરેન્જમેન્ટ ઓફ બીટલ વોઝ મેડ બાય હર. બીટલ નટની અરેન્જમેન્ટ વોઝ મેડ બાય હર, વિથ ઓર ઓલ્સો મેડ બાય હર. ઓલ્સો એટલે અહીંયા લખેલું છે ને, અહીંયા લખેલું છે અપી, એટલે ઓલ્સો લખવું પડશે તમારે. તો એની અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ બીટલ નટ વોઝ ઓલ્સો મેડ. સો આખું થશે વિથ ધ ગેસ્ટ, વેન ધ ગેસ્ટ હેડ ફિનિશ્ડ ધ મીલ ધ અરેન્જમેન્ટ ઓફ બીટલ વોઝ મેડ, વોઝ ઓલ્સો મેડ બાય હર. એવમ સ્વકીયયા ગુણ સંપદા. સ્વકીયયા એટલે પોતાની, આવી રીતના પોતાની ગુણ સંપદા એટલે પોતાની જે શું કહે ને, પોતાની જે પ્રોસ્પેરિટી ઓફ ધી વર્ચ્યુઝ છે, પોતાની જે ક્વોલિટીઝની જે પ્રોસ્પેરિટી છે, તેનાથી પ્રસ્થ પરિતિમેન ધાન્યેન, ખાલી 2-3 કિલો જેટલી પરિમિતિ એટલે ડાયમેન્શન, એટલે કહેવાનો મતલબ એટલું જ, ખાલી ધાન્યથી, એટલા અનાજથી, વિવિધાની વ્યજનાની, અલગ અલગ પ્રકારના ડિશિસ, વ્યજનાની એટલે ડિશિસ, બરાબર. વીર ચિત્તવતી કન્યા એટલે બનાવનારી, પ્રિપેર કરનારી કન્યા, પ્રતિ સમાકૃષ્ટ, એના પ્રત્યે સમાકૃષ્ટ, અટ્રેક્ટ થઈને, શક્તિકુમાર એટલે જે માણસ હતો તે, જે મર્ચન્ટનો છોકરો, વિવાહસ્ય પ્રસ્તાવમ કૃતવાન. જો મેલ હોય તો વાન આવે, ફિમેલ હોય તો વતી આવે, રાઈટ. ફરી પાછું એક વાત કહી દઉં, આને કહેવાશે એક્ટિવ એટલે કે કર્તરી સંબંધક ભૂતકૃદન. તો એણે વિવાહનો પ્રસ્તાવ કર્યો, એટલે કે હી ઓફર્ડ ટુ મેરી હર. તો શું થાય છે? આનાથી એ ખુશ થઈ જાય છે, રાઈટ. સો ઇન ધીસ વે શક્તિકુમાર વોઝ અટ્રેક્ટેડ. ઇન ધીસ વે એટલે કે આવી રીતના. એવમ શક્તિકુમાર સમાકૃષ્ટ એના માટે અટ્રેક્ટ થઈ ગયો, વોઝ અટ્રેક્ટેડ ટુ ધ યંગ ગર્લ, એના પ્રત્યે અટ્રેક્ટ થઈ ગયો. કોના માટે? કે જેણે આવું કર્યું હતું. હુ પ્રિપેર્ડ વિચર ચિત્તવતી, હુ પ્રિપેર્ડ વિવિધાની વ્યજનાની, અલગ અલગ પ્રકારની ડિશિસ બનાવી હતી. હુ પ્રિપેર્ડ વેરિયસ ડિશિસ, પણ શામાંથી બનાવેલી હતી તે પણ જોઈ લો. પ્રસ્થ પરિમિતેન ધાન્યેન એટલે કે ખાલી પ્રસ્થ જેટલા અનાજથી, ખાલી 2 કિલો જેટલા અનાજથી, એટલે કે વિથ ઓનલી 1 પ્રસ્થ ઓફ પેડી, યુઝિંગ હર વેલ્થ, શાનાથી? સ્વકીયામ ગુણ સંપદા, વિથ ધ વેલ્થ એન્ડ ક્વોલિટી, વિથ ધ વેલ્થ ઓફ ક્વોલિટીઝ, એનાથી એટલે પોતાની, સ્વકીય એટલે પોતાની, ઓન વેલ્થ ઓફ
wealth of qualities made the proposal of the marriage. ત્યાર પછી આ વિવાહસ્ય પ્રસ્તાવમ કૃતવાન એટલે કે એણે પ્રપોઝલ ઓફ ધ મેરેજ કર્યું. તો આખું આવશે In this way, Shakti Kumar was attracted to the young girl who prepared various dishes with only the prust of paddy. Using her wealth of qualities, made a proposal of marriage. કોણ પ્રપોઝલ કરે છે? તો શક્તિ કુમાર પ્રપોઝલ કરે, પણ વચ્ચે કોને કરે છે તેના માટે આખું તમને આપેલું છે, એને કહેવાય એડજેક્ટિવ ક્લોઝ આપેલો છે આખો. કઈ કન્યા? તો કે આવું 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 જેણે કરેલું તે કન્યા. લાસ્ટલી કન્યા સ્વીકૃતે પ્રસ્તાવે એટલે કન્યાએ પ્રસ્તાવને સ્વીકારી લીધો. એ પ્રસ્તાવ જે એને ઓફર કરેલું તો પ્રસ્તાવ એટલે પ્રપોઝલ, એને એક્સેપ્ટ કરી લો. તામ વિધિવદુપયમ્ય એટલે વિધિ અનુસાર, વિધિમાં જે પ્રમાણે લખેલું છે એઝ પર રૂલ જે છે તે રીતના, રાઈટ. સ્વનગરમ અનયત અને પછી આ વિધિવત કર્યું પછી શું કરે છે પણ? તો ઉપયમ્ય એટલે કે પરણીને, વિધિવત પરણીને સ્વનગરમ અનયત, સ્વનગરમ પ્લસ અનયત, અનય એટલે લઈ જવું, નયત એટલે લઈ જવું, અનયત એટલે લઈ ગયો, સ્વનગર એટલે પોતાના નગરમાં લઈ ગયો. તો આનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન કંઈક આવી રીતના થશે. When the proposal was accepted, proposal was accepted. When the proposal was accepted by whom? By the young girl, kanyaya, by young girl. Tam vidhivad upyamya, vidhivad upyamya એટલે વિધિવદ એટલે અકોર્ડિંગ ટુ ધ રાઇટ્સ, અકોર્ડિંગ ટુ રિચ્યુઅલ્સ. ઉપયમ્ય એટલે મેરિંગ, લગ્ન કરીને. ય આવે છે ને, મ્ય પ્ય ખ્ય, કોઈ પણ હાફ પછી ય આવે એટલે તમારું સંબંધક ભૂતકૃદન થાય, આવું કરીને પછી એટલે કે મેરિંગ હર. કાં લઈ ગયો? શું કર્યું એને? ટુક હર, ધ શક્તિ કુમાર ટુક હર ટુ હિઝ ઓન સિટી, ટુક હર ટુ ઓન સિટી. અમે શક્તિ કુમાર એવું લખેલું નથી એટલે તમારે લખવાની જરૂર નથી, તમારે ખાલી એટલું લખવાનું કે પોતાના સિટીમાં લઈ ગયો. તો આવી રીતના થશે આખું ટ્રાન્સલેશન. પાછું એક વખત બોલી જાઉં તો it will be something like this. So when the proposal was accepted by the young girl, comma, marrying her according to the rites and rituals, he bracket માં લખો તો ચાલે, took her to his own city. ઠીક હે? તો આ સાથે આપણું આ જે ચેપ્ટર છે તેનું ટ્રાન્સલેશન કમ્પ્લીટ થયું. સ્ટીલ વી નીડ ટુ ડુ સમ મોર એઝ ફાર એઝ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ એન્ડ ઓલ ધીસ આર કન્સર્ન. ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ટ્રાન્સલેશન. સી યુ, એડિયોસ, બાય.